ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذ عن تلامذة, ini khulasanya ya, yang beliau ingin tegaskan sebenarnya di sini. Ya, kata beliau, wa in kana aslu hadhihi al-maqalah maqalati at-ta'tili wat-ta'wili ma'khudan an talamidhatil musyrikin was-sabiin wal yahud, fa kayfa tatibu nafsu mu'minin bal nafsu akilin ay ya'khudha sula haula'il maghdubi 'alaihim wad-dallin wa yad'u sabila alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Baik, jelas sampai sini? Ini sesi yang kelima dari pembahasan kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan muqaddimat yang telah beliau bawakan. Kemudian di sini beliau akan masuk ke dalam inti-inti dari pembahasan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana bi'ilmikum. Thumma qala al-musannif rahimahullah. Thumma al-qawlu ash-shamilu fi jami'i hadha al-bab an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsah aw bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bima wasafahu bihi as-sabiquna al-awwaluna la yatajawazu al-Qur'ana wal hadith. قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود متكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات وحقيقة وله ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناء العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته وكل واحد من فريق التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش
أو أصغر أو مساويا وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل
عن درك تفصيله وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاstiqamah. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, faslun, kata beliau, thumma al-qaulu syamil fi jami' hadzal bab ayyusafallahu bima wasafa bihi nafsahu aw bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bima wasafahu bihi as-sabiquna al-awwaluna la yutajawazul Qur'anu wal hadith. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu aw bima wasafa bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazu al-Qur'anu wal hadith. Baik. Jadi ini beliau terangkan dari kaidah umum di bab sifat. Kaidah umum di bab sifat. Biasanya kalau mau dijelaskan sesuatu, ada hal yang terkait dengan ijmaliyah dan ada hal yang terkait dengan tafsiriyah. Sama di bab rudud, ada rad ijmali, ada rad tafsiri. Dan kadang ketika disebut secara ijmal atau diberikan kaidah mujmalah, kaidah ammah, setelah itu baru diberikan dari beberapa qawaid khassa di dalam pembahasan. Di sini beliau memulai dengan memberikan kaidah ammah di dalam hal ini. Iya. Beliau katakan ayyusafallahu bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bima wasafa bihi as-sabiqun al-awwalun la yutajawazul Qur'an wal hadith.
Jadi di sini dipetik dari ibarat beliau ini beberapa kaidah. Kaidah yang pertama bahwa babus sifat itu babun tauqifiyun, ghaibiyun. Jadi dia sifatnya tauqifi. Semuanya berdasarkan batasan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Karena harus dari tausif dari Allah dan dari Rasulnya. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad di sini. Rahimahullahu ta'ala yutajawazu al-Qur'anu wal hadith. Jadi dia bab tauqifi. Tauqifi kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu terhadap kita adalah gaib. Kita tidak melihat Allah. Dan tidak ada yang semisal dengannya. Iya. Kemudian yang kedua dari apa namanya atau sebelum saya kepada yang kedua, jadi Allah Subhanahu wa taala itu pembahasan tentang sifat-sifat Allah, pembahasan tauqifi. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sudut lainnya bahwa Allah yang paling tahu tentang dirinya. Nah itu dalam Al-Quran dikatakan Qul a'antum a'lamu amillah. Apa kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Iya. Jelas ya? Maka ini penegasan bahwa itu adalah terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu tentang Allah. Jadi kalau ada sesuatu dikembalikan kepada beliau. Beliau berkata, ana a'lamukum billah wa akhsyakum bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji jalan para rasul secara ijmal dalam firman-Nya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Iya. Kemudian di dalam kaidah ini ada di apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini juga penegasan bahwa di dalam bab sifat itu masdarnya, sumbernya hanya berasal dari Al-Quran dan dari Sunnah. Iya. Berasal dari Al-Quran dan dari Sunnah. Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya dan Nabi Muhammad SAW yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ketiga, di dalam bab pensifatan diterima juga apa yang datang dari para sahabat. Jadi katakan di sini oleh beliau wa bima wasafahu bihi as-sabiqunal awwalun. Maksudnya apa yang ditetapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka itu memiliki hukum marfu. Memiliki hukum apa? Hukum marfu. Iya, karena hal-hal yang seperti itu tidak dibicarakan oleh para sahabat dari bab ijtihad. Pasti mereka tahu hal tersebut dari nas. Iya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, di sini ditetapkan dari apa yang disifatkan oleh Allah, apa yang disifatkan oleh Rasul. Bahasa lainnya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, la yutajawazul Qur'anu wal hadith, itu bahasa lainnya. Jadi tidak dibedakan antara Al-Quran dan hadith. Sama di dalam penetapan sifat-sifat. Apa yang ditetapkan dalam Al-Quran diterima, apa yang ditetapkan di dalam hadith juga diterima. Apakah itu hadithnya hadith mutawatir atau hadithnya hadith ahad, semuanya diterima.
semuanya diterima. Baik. Kemudian dari pembahasan di sini juga perlu diketahui bahwa sifat-sifat itu sepanjang sudah ditetapkan di dalam nas, dalam Al-Quran maupun Sunnah, kalau ada hal yang kita kaget darinya atau kita tidak familiar dalam mendengarnya, itu bukan menjadi penghalang kita menolak nas. Karena kadang ada sebagian orang dia menolak nas lantaran apa? Ini baru dia dengar. Dan ini yang dibahasakan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam sebagian nukilan riwayat yang beliau katakan, la nuzilu anillahi ta'ala dzikruhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at. Ya, kita tidak menghilangkan sebuah sifat dari sifat Allah karena ada yang menganggap itu misalnya hal yang aneh misalnya, atau dia tidak familiar. Ya. Karena itu kalau datang misalnya sifat Allah turun, kita imani Allah Subhanahu wa taala datang, diimani sebagaimana datangnya nas di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi itu global dari makna apa yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Kemudian beliau katakan wa madhhabus salaf annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Iya. Jadi dalam penetapan sifat-sifat di kaidah ahli sunnah itu dihindari 4 mahadir. Dihindari 4 mahadir. Yang pertama, min ghairi tahrif. Tanpa mentahrif. Iya. Dan yang kedua, min ghairi ta'til. Tanpa mentaktil. Dan yang ketiga, min ghairi takyif. Tanpa mentakif. Dan yang keempat, min ghairi tamthil. Jadi 4 mahadir tidak boleh ada di pembahasan sifat-sifat. Yang pertama tahrif. Tahrif itu artinya merubah. Ya, maksudnya di sini dia rubah lafaz atau mana? Karena tahrif terbagi 2. Ada tahrif lafzi dan ada tahrif ma'nawi. Walaupun kebanyakannya masuk di dalam tahrif ma'nawi. Seperti istawa, dia bilang istaula, itu makna. Dia tahrif. Adapun lafzi seperti kelancangan orang-orang Jahmiyah pada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Di ayat dibaca wa kallamallahu sama mereka dirubah menjadi wa kallamallaha. Wa kallamallaha. Ya katanya bisa aja semuanya dari domir. Tapi itulah ahlul bidah ya. Baiklah, di situ ditakwil wa kallamallaha. Bagaimana di ayat yang lain? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Nggak bisa lagi dia rubah-rubah di situ harokatnya. Iya. Sebab failnya di situ rabbuhu pasti hanya dibaca sebagai fa'il. Nggak bisa dibaca selain daripada itu. Baik. Jadi itu min ghairi tahrif. Kemudian min ghairi ta'til. Iya. Ta'til inilah dari kelompok al-mu'attilah yang kita akan bahas nanti ya tentang al-mu'attilah. Ta'til itu ada ta'til kulli, ada ta'til juz'i. Misalnya dia mentaktil seluruh nama dan sifat, itu ta'til kulli namanya. Ta'til kulli. Dan ta'til juz'i itu dia mentaktil sebagian saja. Dia mentaktil sebagian saja. Yang disebut kelompok al-mu'attilah itu 5 kelompok. Yang disebut kelompok al-mu'attilah. Yang pertama Jahmiyah, yang kedua Mu'tazilah,
Yang ketiga Kullabiyah, yang keempat Asy'ariyah, dan yang kelima Maturidiyah. Yang mentaktil ta'til kulli itu kelompok Jahmiyah. Mereka meniadakan dari Allah seluruh nama dan sifat, kecuali satu sifat saja, sifat al-wujud. Iya. Baik. Ta'til kalau Mu'tazilah dia tiadakan nama, apa dia tetapkan nama, dia tiadakan sifat. Mu'tazilah. Jadi mereka katakan Allah itu sami'un bila sam'in, basirun bila basarin atau basira, dan seterusnya. Alimun bila ilmin. Baik. Kemudian kelompok Kullabiyah. Kullabiyah ini mereka tetapkan dari sifat-sifat datiyah, adapun dari sifat fi'liyah ikhtiyariyah itu mereka takwil. Mereka mentakwil ya. Demikian pula adapun kelompok Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan 7 sifat yang mereka sebut sebagai nama 7 sifat ma'aniyah akliyah. Ya. Adapun kelompok Maturidiyah, mereka hanya menetapkan 8 sifat saja. Ini 5 kelompok ini semuanya masuk di dalam penamaan kelompok apa? Kelompok Al-Mu'attilah. Baik. Min ghairi takyifin wala tamthil, tanpa ditakyif. Tanpa dihikayatkan kaifiyatnya. Misalnya kaifiyat tangan Allah itu begini, atau turunnya Allah itu begini. Itu namanya takyif. Kemudian dikatakan wala tamthil, dan tanpa ditamthil, tanpa diserupakan. Tamthil itu al-mithil, artinya menyamakan antara dua hal. Ya. Menyamakan antara dua sesuatu itu tamthil namanya. Jadi maksudnya di sini dia serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi ini 4 hal, ini dihindari oleh ahli sunnah. Baik, ini sudah dasar yang kedua. Pembahasan sifat, hindari 4 mahadir ini. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa na'lamu anna ma wusifa bihi Allahu bihi wa na'lamu anna ma wusifa Allahu bihi min dzalika haqqun laysa fihi lugzun wala ahaji. Ya. Tidak ada lugz. Lugz itu teka-teki. Jadi tutupi sesuatu itu supaya tidak begitu kelihatan. Dan tidak ada ahaji. Ya. Tidak ada ahaji, sesuatu yang mananya bertentangan dengan lafadznya. Kata beliau, wal ma'nahu yu'raf min haitsu yu'rafu maqsudul mutakallim bi kalamihi. Ya. Bahkan maknanya itu dikenal dari sudut diketahui maksud dari orang yang berbicara. Maksud dikenal dari maksud orang yang dari siapa yang berbicara, al-mutakallim. Ya, nah itu bahasa Arab seperti itu ya. Dikenal dari maksud siapa yang berbicara dengannya. Iya. Baik. Jadi kadang pembicaraan itu dilihat dari sudut lafadznya. Dari sudut lafadznya, dari sudut kalimatnya sendiri. Ya. Dari lafadz itu dipahami maksud pembicara itu apa. Jadi misalnya kalau kita baca ayat, iya. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah. Ya'tiya di situ bermakna itian, dimaklumi maksudnya. Tapi kalau kita baca di ayat yang lain, fa'atallahu bunyanahum minal qawaid, maka Allah datangi bangunan mereka dari pondasinya. Di situ ata tidak bisa dikatakan babus sifat. Sebab maksud di dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan ke sana.
Jelas ya, maknanya secara bahasa tidak ada mengarah ke sana. Jadi itu tidak dikatakan itu masuk di dalam bab as-sifat. Kenapa? Dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa. Baik, jadi itu satu sudut. Kadang diketahui dari sudut lafadz orang yang berbicara sendiri. Iya. Dan kadang diketahui dari sudut maknanya. Dari sudut maknanya. Jadi misalnya akan datang nanti ya di bantahan terhadap mufawwidah. Mereka berdalilkan dengan ayat tentang tafwid. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Takwil diartikan dengan makna sendiri, dengan takwil mereka. Jelas ya? Takwil yang ditekuni oleh ahlul bidah. Dan itu tidak ada di dalam Al-Quran makna itu. Makna itu tidak ada dalam Al-Quran. Akan datang nanti takwil dalam Al-Quran cuma dua maknanya. Bermakna tafsir atau bermakna al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha syai'. Cuma dua makna saja. Nah, begitu dia bawakan makna yang ketiga, itu tidak diinginkan sama sekali dalam pembicaraan. Bukan maksudnya. Dan itu dimaklumi. Itu dimaklumi. Jelas ya? Baik. Kemudian dari sudut pembicaraan itu juga, itu dimaklumi juga. Jadi ketika dikatakan wa manahu yu'rafu min haitsu yu'rafu maqsudul mutakallim bi kalamihi. Ya dari sudut orang yang maksud orang yang berbicara itu kadang bisa diketahui juga pada orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya, orang yang dikhitab dengan hal tersebut. Ya, dia bisa memahami khitab itu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Karena itu para sahabat Nabi SAW turun kepada mereka Al-Quran. Mereka mendengar, mereka mengamalkan. Karena mereka paham dari maksud khitab itu kepada mereka. Mereka paham. Jelas ya? Jadi maksudnya di sini bahwa di dalam syariat kita itu syariat yang jelas. Semuanya terang. Orang yang berbicara atau ada pembicaraan di dalam nas apapun, itu adalah semuanya adalah hal yang terang. Apalagi, nah, perhatikan di sini. Kata beliau, la siyama idza kana al-mutakallimu a'lamal khalqi bima yaqul. Satu. Wa afsahal khalqi bi bayanil ilm. Dua. Wa ansahal khalqi fil bayani wat ta'rif wad dilalati wal irsyad. Ini tiga kaidah yang telah kita sebutkan kemarin. Iya. Jadi kalau mau tanya kepada ahlul bidah, mau bantah semua orang yang menyimpang di pembahasan takwil dari kalangan, di pembahasan sifat dari kalangan ahli takwil dan ahli tafwid, itu cara membantahnya sudah saya terangkan kemarin. Tanya kepada mereka 3 pertanyaan. Tanya 3 pertanyaan. Iya. Dan ini yang dibahasakan oleh penulis ini. Idza kana al-mutakallim a'lamal khalq. Itu yang pertama. Rasulullah itu orang yang paling berilmu di tengah makhluk ini atau tidak? Mereka pasti akan menjawab apa? Iya. Nabi yang paling berilmu. Terus kenapa Nabi tidak mengajarkan? Padahal dia paling tahu. Kalau memang itu takwil ada, kenapa tidak diajarkan oleh Nabi? Kenapa enggak ada dari sunnahnya? Jelas ya? Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, afsahul khalq. Beliau ini orang yang paling fasih menerangkan ilmu. Baik, mereka bilang iya ada, tapi Nabi tidak jelaskan. Baik, kenapa tidak dijelaskan? Apakah Nabi tidak kurang fasih sehingga tidak mampu menerangkan? Kalian baru datang bisa menerangkannya. Jelas ya? Jadi orang yang paling berilmu sudah paling fasih 2. Dan yang ketiga ansahul khalq. Orang yang paling nusuh. Paling tulus untuk umatnya. Dia tahu apa yang diperlukan. Paling menyayangi mereka. Paling menyayangi mereka. Tidak mungkin ada suatu mereka perlukan terus diakhirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi dengan 3 hal ini itu akan tampak bahwa di pembahasan sifat-sifat begitu caranya, metodenya. Kalau kita sudah punya 3 kaidah ini, maka
akan terang sekali seseorang itu masuk di dalam pembahasan sifat-sifat ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa subhanahu ma dzalika laisa kamitslihi syai'un la fi nafsihi al-muqaddasati al-madhkurati bi asma'ihi wa sifati wala fi af'alihi. Wala fi af'alihi. Iya. Kama yutayaqqan anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu dhatun hakikiyatun wa lahu af'alun hakikiyah. Fakadzalika lahu sifatun hakikiyah. Jelas ya? Wa huwa laysa kamitslihi syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Wa la fi af'alihi. Dan ini akan datang disebutkan oleh beliau kaidah tentang al-qaulu fi sifat, itu kal-qauli fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hakikatnya. Baik, dan ini dari kaidah ya untuk memudahkan seseorang itu masuk di dalam pembahasan. Jadi semua hal yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya dengan perbuatannya, Allah memiliki zat yang hakikiyah, perbuatan yang hakikiyah. Kalau begitu, dia pasti memiliki sifat-sifat yang hakikiyah pula. Tidak ada yang semisal dengannya. Sebagaimana tidak ada yang semisal dengan Allah pada zatnya, demikian pula tidak ada yang semisal dengannya dalam sifat-sifat dan perbuatannya. Kemudian kata beliau, wa kullu ma ujama naqsan aw hudutsan fa inna Allah munazzahun anhu haqiqatan. Fa innahu subhanahu mustahiqqun lil kamali alladhi la ghayata fawqahu wa yamtani'u alayhi al huduth limtina'il adami alayhi wastilzamil huduthi sabiquhul adam wal iftiqari al muhdath ila muhdith waliwujubi wujudihi binafsihi subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, di sini Syekh pakai ibarat-ibarat dari seperti yang saya sebut ya, kadang ibarat-ibarat ini mustalah. Ya, seperti wajibul wujud itu kan mustalah dipakai di orang-orang filsafat. Tapi Syekh gunakan pada hal yang hak, yang benar. Ya, dan ini dipakai di bab rudud, di bab bantahan atau di bab memperjelas istilah yang sudah tersebar di tengah manusia. Itu kadang dipakai oleh para ulama rahimahumullahu taala. Jadi maksudnya di sini beliau ingin menerangkan bahwa kaidah ahli sunnah wal jamaah di dalam tanzih, di dalam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala itu kaidah jelas. Allah subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari dua perkara. Perkara yang pertama disucikan dari segala kekurangan dan aib. Dan apa yang tidak layak dengan kesempurnaannya. Itu yang pertama, disucikan dari segala aib dan kekurangan dan apa yang tidak layak di dalam kesempurnaannya. Kemudian yang kedua, disucikan dari syirikat pada kesempurnaannya. Iya. Baik. Jadi segala bentuk pensucian tanzih di tengah ahli sunnah adalah ini. Iya. Karena itu kalau di tengah ahli sunnah, kalau ada nafi, penafian mujmal, itu adalah itsbat likamali diddihi. Ya, adalah adanya nafi dalam penafian itu untuk itsbat likamali diddihi, untuk menetapkan kesempurnaan kebalikannya. Bukan sekedar penafian itu. Tapi dia ada di belakangnya kesempurnaan mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada kesempurnaan mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus menerus. Ya. Terus menerus dengan zatnya, dengan sifat-sifatnya, kesempurnaannya. Dan itulah ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-awwal. Huwal awwal. Al-awwal artinya yang maha pertama dan terus pertama. Tidak ada, Nabi menafsirkan antal awwalu falaysa
qablaka syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Iya. Jelas ya? Jadi mustahil Allah itu terjadi pembaharuan padanya atau baru terjadi. Ya. Karena tidak mungkin Allah itu ada di mana sebelumnya tidak ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu Maha ada. Azali. Dialah Maha awal yang tidak ada suatu apapun sebelumnya. Dan dialah Allah yang mengadakan semua yang ada setelahnya. Iya. Jelas ya? Karena itu dikatakan di sini kullu ma aujama naqsan aw hudutsan fa inna Allah subhanahu munazzahun anhu haqiqatan. Fa innahu subhanahu wa ta'ala mustahiqqun lil kamali alladhi la ghayata fawqahu. Sempurna milik Allah. Mumtana'un alaihi al-huduth. Ya, tidak mungkin itu. Ada huduth bagi Allah. Kenapa limtina'il adam alaihi? Karena tidak mungkin Allah itu disifatkan dulunya tidak ada, kemudian ada. Wastilzamul huduth sabiqatul adam. Ya, dan huduth itu kalau misalnya dia baru, itu pasti artinya sebelumnya tidak ada. Nah itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disucikan Allah dari hal tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, waliftiqaril muhdathi ila muhdith. Ya. Setiap yang diadakan, setiap hal yang ada setelah adanya, itu setiap hal yang ada, yang terjadi, itu artinya dia ini disandarkan kepada sebab. Sesuatu yang menyebabkan dia ada. Jelas ya? Menyebabkan dia ada. Dan semua yang ada itu, yang menyebabkan dia ada, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah tidak mungkin dikatakan disandarkan kepada sebab. Ada yang mengadakannya. Maka itu disucikan Allah dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kenapa wajib disucikan Allah dari segala sesuatu? Wali wujudihi binafsihi. Ya. Itulah bahasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajibul wujud. Itu pasti wajib keberadaannya. Ya, wajib keberadaannya. Wujudun dzati daruri. Karena mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Dia Maha ada sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dan itu dipahami dari nama-nama dan sifat-sifatnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh di sini beliau ingin masukkan satu poin, ya. Fa innallaha munazzahun haqiqatan. Itu satu ya, itu yang diinginkan sebenarnya. Beliau ingin menerangkan kaidah tamzih, kaidah tanzih, bagaimana mensucikan Allah. Fa innahu subhanahu mustahiqqul lil kamal alladzi la ghayata fawqahu. Itu yang diinginkan di belakang tanzih. Thubut al-kamalul mutlaq. Jelas ya? Alasannya tanzih itu selalu diarahkan tiga hal beliau sebutkan. Nah, tiga hal inilah itu yang kita uraikan tadi. Yamtani'u alaihil huduth limtinail adami alaihi wastilzamil huduth sabiqatu al-adam wal iftiqari al-muhdath ila muhdith wali wujubi wujudihi binafsihi subhanahu wa ta'ala. Baik.